गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज आपणे सेकंड मेथड लेसुं आ चेप्टरनी। पहली मेथड है एमां डिफरंट लेवल फाइंड आउट करवाना होय छे अने सेकंड मेथड है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। टोटल बे मेथड में आ चेप्टर कवर थाय छे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में खाली 3 ज फॉर्म्युला याद राखवाना छे अने आपणे स्टार्ट कर्युं त्यारे जे फॉर्म्युला ऑलरेडी 6-7 फॉर्म्युला आपणे लख्या छे ई ज पेजीस उपर आ 3 फॉर्म्युला पर तमे आगळ ज लखी नाखशो। पहले 3 फॉर्म्युला है। आपणे आमां शुं फाइंड करवानुं हशे? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइंड करवानो हशे। फॉर्म्युला एनो छे वेल्यू ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग पर्टिक्युलर पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। पर्टिक्युलर पीरियड आपेलो होय तमने 1 मंथ के आपेलुं हशे, डेटा ऑलरेडी आपेलुं ज हशे तमने सममां। तमारे करवानुं छे मटीरियल कंज्यूम्ड ऑफ देट पर्टिक्युलर पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हवे आमां आपणे बे वस्तु जोईए, मटीरियल कंज्यूम्ड अने एवरेज स्टॉक। तो मटीरियल कंज्यूम्ड ना आपेलुं होय सममां, जो ऑलरेडी आपेलुं होय तो वांधो नथी, पण ना आपेलुं होय तो आपणे सेकंड फॉर्म्युला छे मटीरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करवा माटे मटीरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अने एवरेज स्टॉक पण ना आप्यो होय त्यारे एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करवानो सेकंड फॉर्म्युला छे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? आ 3 फॉर्म्युला अने अमुक टाइमे आपणे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो अने एम कीधुं हशे इन्वेंटरी टर्नओवर पीरियड टर्नओवर रेट पीरियड फाइंड आउट करो। तो तमारे करवानुं छे डेज ड्यूरिंग दैट पीरियड डिवाइडेड बाय मटीरियल टर्नओवर रेशियो। सपोज के ईयर नो डेटा होय तो तमे करशो डेज 365 डेज डिवाइडेड बाय तमे मटीरियल टर्नओवर रेशियो जे फाइंड आउट कर्यो ई डिविजन में लई लेशो। क्लियर? हवे आज स्टार्ट करीए छे आ टाइपना सम। આપણે સમ લઈએ છીએ 12B। કેલ્ક્યુલેટ મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો ઓર એન્ડ ટર્નઓવર પીરિયડ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ પર્ટિક્યુલર્સ મટીરિયલ X, મટીરિયલ Y એન્ડ મટીરિયલ Z આપેલું છે અને ત્રણેયમાં ઓપનિંગ સ્ટોક, પરચેસ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણે આપેલું છે। આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે ટર્નઓવર રેશિયો અને ટર્નઓવર પીરિયડ। પહેલે ટર્નઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ કરીએ તો ટર્નઓવર રેશિયોનો સાવ ઇઝી ફોર્મ્યુલા છે આજે આજની મેથડમાં કે मटीरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू मटीरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अत्यारे फूल लख्युं छे पण आपणे शॉर्ट में बोलशुं मटीरियल कंजप्शन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हवे जनरली मटीरियल कंजप्शन अने एवरेज स्टॉक तमने सम में नहीं ज आपेला होय एटले आपणे पहले केल्क्युलेशन एनी करी लेवानी, पछी आपणे मटीरियल टर्नओवर रेशियो फाइंड करी शकीए। तो मटीरियल कंजप्शन नो फॉर्म्युला छे आपणो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपणे एक्स वाय अने झेड नु साथे ज फाइंड आउट करी लेशुं। अहींया तमने बुक में आप्युं हतुं ओपनिंग स्टॉक, परचेस अने क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आपेला छे, आपणे मूकता जईए। एक्स में आपेलुं छे ओपनिंग स्टॉक 37,500 प्लस परचेस छे 1,17,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 17,500। पछी सेकंड वाय नो पर लखी लईए ओपनिंग स्टॉक छे 80,000 प्लस 2 लाख आपणुं परचेस आपेलुं छे अने क्लोजिंग स्टॉक तमने आपेलो छे 40,000। झेड माटे आपेलुं छे ओपनिंग स्टॉक 17,500 प्लस परचेस 52,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 7,500। कैलकुलेशन कर लेंगे 37,500 प्लस 1,17,500 प्लस माइनस 17,500 एटले तमने मळशे 1,37,500। सेम वे वाय ना तमने मळशे 2,40,000 अने झेड नु तमने मळशे 62,500। क्लियर? मटीरियल कंज्यूम्ड मळी गयुं। हवे फाइंड आउट कर लईए आपणे एवरेज स्टॉक। शा माटे? तो के सम में आपणे आ बे वस्तु जोईशे मटीरियल टर्नओवर रेशियो माटे अने ई नथी आपेली एटले ई पहले फाइंड करी। एवरेज स्टॉक नो तो फॉर्म्युला एवरेज नो तो फॉर्म्युला याद ज होवो जोईए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ऊपर ज लख्या छे एटले अहींया लखी दईए। एक्स माटे ओपनिंग स्टॉक छे 37,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 17,500 डिवाइडेड बाय 2। वाय नो आपेलुं छे ओपनिंग 80,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है आपणो 40,000 डिवाइडेड बाय 2 अने झेड नो आपेलो छे ओपनिंग स्टॉक 17,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 7,500 डिवाइडेड बाय
2 કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ તો આનો એવરેજ સ્ટોક આવશે 27,500, પછી વાયનો આવશે 60,000 અને ઝેડનું આવશે તમારું 12,500. હવે આપણે જે બે વસ્તુ જોઈએ છે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ એન્ડ એવરેજ સ્ટોક બંને મળી ગઈ છે. આપણે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો જે ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે એ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. તો કે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ છે આપણું એક્સનું 1,37,500 ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક 27,500. 1,37,500 ડિવાઇડેડ બાય 27,500 એટલે તમને મળશે 5. ટર્નઓવર રેશિયો હંમેશા ટાઈમ્સમાં લખાય એટલે તમે લખશો 5 ટાઈમ્સ. વાય માટે ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો વાયનું આપણું મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ આવ્યું હતું 2,40,000 અને એવરેજ સ્ટોક આપણો આવ્યો હતો 60,000 એટલે લખી નાખીએ 2,40,000 ડિવાઇડેડ બાય 60,000 એટલે મળશે 4 ટાઈમ્સ. સેમ વે ઝેડ માટે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ આવ્યું હતું 62,500 અને ઝેડ માટે એવરેજ સ્ટોક આવ્યો હતો 12,500. તો આપણે અહીંયા લખશું મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ 62,500 ડિવાઇડેડ બાય 12,500 એટલે તમને મળશે 5 ટાઈમ્સ. આ મળ્યું આપણને મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો. અને આપણે બીમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે કેલ્ક્યુલેટ મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો એન્ડ ટર્નઓવર પીરિયડ ઓલ્સો. ટર્નઓવર પીરિયડ અત્યારે આ સમ પૂરતા જે સેકન્ડ મેથડ આજે જે આપણે સ્ટાર્ટ કરી છે એમાં 3 આ ફોર્મ્યુલા તો યાદ રાખવાનો અને એક નવો ફોર્મ્યુલા સાવ સહેલી રીત જ છે. મટીરિયલ ટર્નઓવર પીરિયડ ઇક્વલ ટુ ડેઝ ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર પીરિયડ. જનરલી યરનું જ હશે એટલે તમારે 365 ડિવાઇડેડ બાય ટર્નઓવર રેશિયો જે તમે ફાઇન્ડ કર્યો હોય એ ડિવિઝનમાં લેવાનું છે. એટલે એક નવું ફોર્મ્યુલા, ટોટલ 4 ફોર્મ્યુલા આ યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? ટર્નઓવર રેશિયો ઓલરેડી આપણે હમણાં ફાઇન્ડ કરીને આવ્યા હશું અને ટર્નઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ થયા પછી ટર્નઓવર પીરિયડ ફાઇન્ડ થાય. ક્લિયર? આપણે ત્રણેયનું વારાફરતી કરી લઈએ. એક્સ માટે 365 ડિવાઇડેડ બાય આપણો ટર્નઓવર રેશિયો એક્સનો આવ્યો તો 5 ટાઈમ્સ, વાયનો આવ્યો તો 4 ટાઈમ્સ અને ઝેડનો આવ્યો તો 5 ટાઈમ્સ. ત્રણેયનો કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ. એક્સમાં 365 ડિવાઇડેડ બાય 5, વાયમાં 365 ડિવાઇડેડ બાય 4 અને ઝેડમાં આવશે 365 ડિવાઇડેડ બાય 5. તમને આમાં મળશે 73 ડેઝ. પીરિયડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે એટલે ડેઝમાં આવશે 365 ડિવાઇડેડ બાય 4 એટલે મળશે તમને 91.25 ડેઝ અને અહીંયા પાછું 73 ડેઝ. ક્લિયર? સાવ ઇઝી મેથડ. હવે લઈએ છીએ 13B. ફાઇન્ડ આઉટ સ્ટોક ટર્નઓવર રેટ. આપણને આપેલો છે ઓપનિંગ સ્ટોક 90,000, ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલો છે 72,000 અને પરચેસ આપેલું છે 7 લાખ અને પછી એક લાઈન આપેલી છે એઝ પર જનરલ ટ્રેડિશન ઓફ ધ કંપની સ્ટોક ઇઝ રેકોર્ડેડ એટ 10% લેસ ધેન ઇટ્સ કોસ્ટ પ્રાઇસ. આ કંપની શું કરે છે? કોસ્ટ પ્રાઇસથી 10% લેસ કરીને સ્ટોક રેકોર્ડ કરે છે. પણ આપણે તો અહીંયા ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો ગણવા માટે જે જોઈશે એ સ્ટોક કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર જોઈશે એટલે આપણે પહેલે કોસ્ટ પ્રાઇસ લેવી પડશે અને પછી સમ કરી શકશું. પછીનો સમ એવો જ છે એટલે ફાઇન્ડ કરી લઈએ પહેલે કોસ્ટ પ્રાઇસ પછી લઈ લઈએ. તો કે આપણે સપોઝ કે કોસ્ટ પ્રાઇસ 100 છે તો એને 10% લેસ કરીને એ લોકોએ રેકોર્ડ કર્યું છે 90થી. એટલે 90થી રેકોર્ડેડ પ્રાઇસ છે પણ 100 ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે. તો આપણે ફાઇન્ડ કરીએ ઓપનિંગ સ્ટોક 90થી રેકોર્ડ થયું હોય ત્યારે ઓરિજિનલ 100 પ્રાઇસ છે તો અત્યારે 90,000થી રેકોર્ડ કર્યું હોય ત્યારે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ કેટલી? તો તમને મળશે 1 લાખ રૂપીસ. સેમ વે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં ગણીએ તો રેકોર્ડેડ પ્રાઇસ 90 હોય ત્યારે ઓરિજિનલ પ્રાઇસ છે 100 તો અત્યારે રેકોર્ડેડ પ્રાઇસ છે 72,000
તો ઓરિજિનલ પ્રાઇસ કેટલી, એટલે તમને મળશે 80,000. ક્લિયર? હવે આપણે ઓરિજિનલ ઓપનિંગ ને ક્લોઝિંગ સ્ટોકની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ મળી ગઈ છે. ફાઇન્ડ કરશું આપણે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો કે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો. પણ આપણે ખબર જ છે કે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયોના ફોર્મ્યુલા મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ અને એવરેજ સ્ટોક જોઈશે, જે જનરલી આપણને આપેલું નહીં હોય. તો પહેલે એ જ ફાઇન્ડ કરી લઈએ, પછી મટીરિયલ કન્ઝમ્પશન ઇક્વલ ટુ શું આવે, ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ઓપનિંગ સ્ટોક હમણાં જે આપણે ફાઇન્ડ કર્યો ઓરિજિનલ પ્રાઇસ 1 લાખ પ્લસ પરચેસ આપણને આપેલું છે 7 લાખ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 80,000. 8 લાખ માઇનસ 80,000 એટલે તમને મળશે 7,20,000. આ મળ્યું મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ. અને પછી ફાઇન્ડ કરવું પડશે આપણે એવરેજ સ્ટોક. એવરેજ સ્ટોકનો ફોર્મ્યુલા શું છે, ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ડિવાઇડેડ બાય 2. ઓપનિંગ સ્ટોક આપણે હમણાં ફાઇન્ડ કર્યો 1 લાખ પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક 80,000 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે તમને મળશે 90,000. હવે મટીરિયલ કન્ઝમ્પશન કેટલું અને એવરેજ સ્ટોક મળી જાય એટલે તમને ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ કરવું ઇઝી પડે. ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયોનો ફોર્મ્યુલા આપણો શું છે, શોર્ટમાં જ લખી નાખીએ છીએ ITR. ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયોનો ફોર્મ્યુલા મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક. મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ હમણાં આપણે ફાઇન્ડ કર્યું 7,20,000 ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક મળ્યો છે 90,000 એટલે 7,20,000 ડિવાઇડેડ બાય 90,000 એટલે તમને મળશે 8 ટાઈમ્સ. અહીંયા આપણે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો જ કીધું છે, ટર્નઓવર પીરિયડ ફાઇન્ડ નથી કરવાનો એટલે આપણે એ ફાઇન્ડ નથી કરતા. સમ નંબર 25. કેલ્ક્યુલેટ મટીરિયલ પરચેસીસ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ. પર્ટિક્યુલર્સ મટીરિયલ 1 અને મટીરિયલ 2 આપેલું છે અને ઇન્ફોર્મેશન છે તમને ઓપનિંગ સ્ટોક, ક્લોઝિંગ સ્ટોક એન્ડ મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો આપી દીધો છે અને પરચેસ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. આજે હું સમ લઈશ એ બધા જ આ જ મેથડના લઈશ અને કંઈક મિસિંગ ઇન્ફોર્મેશન હોય અથવા કંઈક નવું શોધવાનું હોય એવું જ લઈશ અને સેમ તમને હોમવર્કમાં આપવામાં આવશે. આપણે દર વખતે ઓપનિંગ, પરચેસ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલા હોય અને મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનું હતું. અહીંયા મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો આપી દીધું, પણ ઓપનિંગ આપી દીધું અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપી દીધું અને ફાઇન્ડ કરવાનું છે તમને મટીરિયલ પરચેસ કેટલું કર્યું છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. લઈ લઈએ, પહેલે મટીરિયલ 1નું કરીએ, સેમ વે મટીરિયલ 2નું થઈ જશે. ક્લિયર? મટીરિયલ 1 માટે તમને પહેલે આપેલું છે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો ઓલરેડી આપેલો છે એટલે એ ફોર્મ્યુલાથી જ આપણે જઈએ. મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો આપેલો છે, એનો ફોર્મ્યુલા શું છે, મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક. જે આપેલું છે એ મૂકી દઈએ તો કે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો મટીરિયલ એનું જ લઈએ છીએ, મટીરિયલ 1નું એટલે એમાં જ જોશો. મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો આપેલો છે 6 ટાઈમ્સ. મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ નથી આપેલું અને એવરેજ સ્ટોક નથી આપેલો. એવરેજ સ્ટોક આપણે પહેલા ફાઇન્ડ કરી લઈએ. એવરેજ સ્ટોકનો ફોર્મ્યુલા શું છે, ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ડિવાઇડેડ બાય 2. તો ઓપનિંગ આપણને આપેલો છે 30,000 અને ક્લોઝિંગ આપેલો છે 20,000 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે મળશે તમને 25,000. મૂકી દઈએ ફોર્મ્યુલામાં 25,000. હવે અહીંયા ડિવિઝનમાં છે, અહીંયા લઈ જશો એટલે મલ્ટીપ્લાય થશે
25,000 × 6 લખી નાખીએ. 6 × 25,000 થઈ જશે. અને બીજું મટીરિયલ કન્ઝ્યુમની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક લખી શકીએ. મટીરિયલ કન્ઝ્યુમની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. એટલે જે આપેલું એ પુટ કરી શકીએ આપણે. 25,000 × 6 એટલે 1,50,000. ઓપનિંગ સ્ટોક આપણને આપેલો છે 30,000 પ્લસ પરચેસ આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણને આપેલો છે 20,000. હવે ઇક્વલ ટુની આ સાઈડ માઇનસમાં હોય, આ સાઈડ આવે તો પ્લસ થઈ જાય અને પ્લસમાં હશે એ માઇનસ થઈ જશે. પરચેસને એક સાઈડ રાખીએ અને આ બંનેને લઈ આવીએ. પ્લસ 30,000 છે, આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ 30,000 અને માઇનસ 20,000 છે, આ સાઈડ આવે એટલે પ્લસ 20,000 ઇક્વલ ટુ પરચેસ. એટલે આપણે મળી ગયું પરચેસ 1,40,000. ક્લિયર? એક તો ઇન્ફોર્મેશન શું આપેલી છે અને શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે એ કન્ફર્મ થઈ જાય તો તમને કયો ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યો એ ખ્યાલ આવી જાય. સેમ વે આપણે કરી લઈએ મટીરિયલ 2 માટે. મટીરિયલ 2 માટે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો કે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયોનો ફોર્મ્યુલા છે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ્ડ ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક. હવે શું આપેલું છે એ મૂકી દઈએ. એટલે તો એવરેજ સ્ટોક ફાઇન્ડ કરી લેશું ને બીજું બધું મૂકી દઈએ. ઓપનિંગ સ્ટોક 50,000 છે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક 50,000 છે. એટલે 50,000 પ્લસ 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે આપણે એવરેજ મળી જ જાય. ઓરલી કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ છીએ 50,000 જ આવે. અને મટીરિયલ ટર્નઓવર આપી દીધો છે 6 ટાઈમ્સ. એટલે મૂકી દઉં 6 ટાઈમ્સ. મટીરિયલ કન્ઝ્યુમની જગ્યાએ આપણે શું મૂકશું? ફોર્મ્યુલા છે એનો એ મૂકી દઈએ. ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. અને એવરેજ સ્ટોકનું કેલ્ક્યુલેશન અત્યારે નથી બતાવતી પણ આપણે ખ્યાલ જ છે ઓપનિંગ પ્લસ ક્લોઝિંગ ડિવાઇડેડ બાય 2 અને બંને 50,000 છે એટલે એવરેજ પણ કેટલી આવશે? 50,000. અહીંયા ડિવિઝનમાં છે, અહીંયા લઈ આવીએ 6 × 50,000 અને ઓપનિંગ સ્ટોકની જગ્યાએ શું મૂકીશ? 50,000 પ્લસ પરચેસ આપણને ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપણો છે 50,000. બંનેને આ સાઈડ અહીંયા સિમ્પ્લિફાય કરી દઈએ તો પણ અહીંયા 50,000 પ્લસ ને 50,000 માઇનસ એટલે 0 બચે. અને આને કરી નાખીએ 50,000 × 6 એટલે 3 લાખ રૂપીસ. શું મળશે તમને? પરચેસ જે ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે એ જ. આ મેથડનો લાસ્ટ સમ આજે લઈ લઈએ 30B લઈએ છીએ. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ માર્ચ 2010 of Saloni Company Limited, find out the purchases of the month. Purchases find કરવાની કીધી છે અને ઇન્ફોર્મેશન શું આપેલી છે તો કે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવર રેશિયો આપેલો છે 3, એવરેજ સ્ટોક આપી દીધો છે 15,000 અને લાસ્ટ કીધું છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક વોઝ ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક. ક્લિયર? ફોર્મ્યુલા તો આપણે ખબર પડી ગઈ, મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયોનો જ વપરાશે. મટીરિયલ કન્ઝપ્શન ડિવાઇડેડ બાય એવરેજ સ્ટોક. પણ હવે અહીંયા આપેલું શું છે તો કે મટીરિયલ ટર્નઓવર રેશિયો આપી દીધો 3, જે આપેલું છે એટલે એ પહેલે લખી નાખવાનું. એવરેજ સ્ટોક તમને આપી દીધો છે 15,000 અને મટીરિયલ કન્ઝપ્શનમાં આપણે લખતા હતા ના આપેલું અને પરચેસ ફાઇન્ડ કરવાની છે તો ફોર્મ્યુલા લખી નાખીએ. ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. હવે 15,000 આ સાઈડ જાય એટલે 15 × 3 એટલે 45,000 મળશે. ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. પણ હવે લાસ્ટ સમમાં આપણે આ જ રીતની ઇન્ફોર્મેશન હતી કે
ટર્નઓવર રેશિયો આપેલો હોય, એવરેજ સ્ટોક આપેલો હોય અને આપણે પરચેસ ફાઇન્ડ કરવાની, પણ ત્યારે સ્ટોક આપેલું તો અહીંયા એવરેજ સ્ટોક આપી દીધો, ઓપનિંગ કેટલો ને ક્લોઝિંગ કેટલો ખબર નથી. અને બીજી એક લાઇન કીધી છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક વોઝ ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક. હવે આપણે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ નહીં હોય તો પરચેસ નહીં ફાઇન્ડ કરી શકીએ, એટલે પહેલાં ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફાઇન્ડ કરવા પડશે. એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા મૂકી દઈએ છીએ, થોડી સ્પેસ મૂકી દઈએ અને આપણે શું કરશું, એવરેજ સ્ટોકના ફોર્મ્યુલાના આધારે ઓપનિંગ કેટલો અને ક્લોઝિંગ કેટલો એ ફાઇન્ડ કરશું. તો કે એવરેજ સ્ટોકનો ફોર્મ્યુલા છે આપણો ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે અહીંયા શું કીધું છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક વોઝ ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક. એટલે સપોઝ કે આપણે એમ કહીએ ઓપનિંગ સ્ટોક x હોય તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલો હોય, ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપનિંગ. એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક કરતાં ડબલ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ ઓપનિંગ સ્ટોક x હોય તો ક્લોઝિંગ કેટલો હોય, 2x હોય ડિવાઇડેડ બાય 2. અને એવરેજ સ્ટોક ઓલરેડી આપણને આપેલો છે 15,000. અહીંયા સિમ્પ્લિફાય કરું છું જેથી કેલ્ક્યુલેશન દેખાય વ્યવસ્થિત. હવે 15,000 ઇન્ટુ 2 કરીએ એટલે શું મળશે આપણે 30,000 અને x પ્લસ 2x એટલે મળશે 3x. x ઇક્વલ ટુ 30,000 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે x એટલે કે ઓપનિંગ સ્ટોક x મળ્યો આપણે 10,000 અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક 2x છે તો 2 ઇન્ટુ 10,000 એટલે કેટલો મળશે 20,000. યાદ રાખીએ x એટલે કે ઓપનિંગ સ્ટોક મળ્યો તમને 10,000 અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક 2x હતો, ડબલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક જે કેટલો મળ્યો 20,000. હવે તો ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ મળી જાય એટલે આપણે પુટ કરી દઈએ વેલ્યુ તો પરચેસ મળી જાય. ઓપનિંગ સ્ટોક કેટલો મળ્યો 10,000, આ સાઈડ 45,000 તો છે જ, ઓપનિંગ સ્ટોક 10,000 પ્લસ પરચેસ તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક મળ્યો આપણે 20,000. સિમ્પ્લિફાય કરી નાખીએ 45,000 આ પ્લસમાં છે, આ સાઈડ આવે તો માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ 10,000 પ્લસ 20,000 ઇક્વલ ટુ પરચેસ. એટલે તમને મળશે પરચેસ 55,000.